Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly cemaat, Allah Taala barыңızдар ниетиңиздерди, тилегиңиздерди кабыл кылган болсун. Биздин бүгүнкү темабыз жана мүмкүнчүлүгү чектелген майыптарга жана жетимдерге ошо кайрымдуулук кылуунун же ошолорго жардам берүүнүн сооптору жөнүндө болмокчу. Кудайым буйрса. Bizde şeriatımızda aytılgan keyir hadisler, ayetler var. Oşol ömeden başlasak inşallah. Peygamberin hadisinde gelir. Kimde kim, kaysi bir Müslüman kişi bir jetimnin tamak aşın kamsızdasa, eğer keçirilgis günü kılgan emes bolsa, Kuday Taala anı sözsüz beyişke kirgizet deydi. Eğer de oşol jetimdi jaklap karagan bolsa. Emi karagan bolsa degende kanday? Anın özünün daha bir şartları var da. Peygamberin daha bir hadisinde gelir. Kaysıl üy bolsa deydi. Oşol üydegir jetim bolsa, oşol jetimge eң жакшы мамиле кылынган bolsa, oşol üy eң жакшы üy bolup eseptelet deydi. Üylerden dagы bir eң жаман üy deydi. Kaysıl üyde bir jetim bala bolsa, oşol jetim balaga eң жаман мамиле kılıngan bolsa, oşol üy eң жаман üy bolup eseptelet deydi. Kuday saklasın. Bizde şeriatımız aytat, eğer de bir jetim ıylaytırgan bolsa, Allah Taala'nın arşı, taktısı titreyt eken da, kim ıylattı bu jetim dedi. Antkeni al jetimden baykuş jölönө turgan, tayana turan eç kimisi jok bolgonduktan Allah Taala ne özü oşogo kam körüp Kur'anda hadisler arkılуу ayttırgan. Emi Peygamberimizin dagы bir hadisinde kelet. Peygamberimiz aytkan eken, Allahumma degen o Allah'ım degen söz. O Allah'ım iki alsızdın mındaş aytkanda jetimdin jana ayal zatının akısı boyunca öte katуу eskertem deydi. Öte katı eskertem. Allah'ın akısına kol saluğa tıyı salam deyip Peygamber de aytkan. İki alsız. Birincisi kim eken? Jetim, ikincisi oşo ayal zatı. Ayrıkça oşol jesir ayal. Ayrıkça jesir ayal, oşol jesir ayallarga Allah'a da bir jakşı mamile kılıp oşollarga da bir jardam berişimiz kerek eken. Albayakış balasın karayby, jol bolsa ne özün karayby, üyün karayby degende oşoga jetimlerge jardam berүүгө bizde daima şeriatımız ündöp ketedi. Peygamberimizin oşo tuğanı awasının balası Jafar degen kaytış bolgon. Jafar kaytış bolgonda Peygamberimiz anı menin bir tuğanım dep eseptеген eken da. Bir tuğanım dep eseptеген, kaytış bolgonda anı 3 gün kütöt deydi. 3 gün kütöt. Nege dese oşol içindeki kaygısı köz jaş menen sırtka çıkıp içine es alıp alsın degen maksatla 3 gün kütkөн eken da. Demek 3 gün bizde kaygırуу. Kaygırganda adamlaşa bir boğurun tuğanın ölgönde adamın köz yaşı boğurdan eken da. Boğur ezilgende köz yaşı çıkıver etken da. Bayağı jerde anı karamay albaysın deydi da. Oşentip ne? 3 gün içinde oşol ızası, kaygısı köz yaşı menen sırtka çıksın dep küttü. 3 gün ötköndөн keyin oşol ne Abbas'tın baldарын alıp geldi deydi. Alıp gelip tur oşol jerde ne? Bir emeni çakırıptır deydi. Biz deydi janakı jöjelerdey bolup katar oturabız deydi. Anın balası aytadi. Oşonda bir çaç taraşты çakırdı dagы deydi. Bardığımızın çaçыбызды aldırıp, içine mындай bizi yiretke keltirip durup, anan oşol ne? Jetimlerge jakşı mamile kılla dep nasihatlarını aytты deydi. Bayağı jerde. Mına bol Peygamberimiz bizge körsetken eken. Jetimlerge kanday mamile kılууну. Peygamberimize dagы bir kişi geldi deydi. Al kişi kelip alıp aytıptır. O Rasulullah, men uşunçalı bir taş boğur bolup, yüregim katуу bolup atamın, ne kılsam bolot dese, Peygamberimiz aytты, jetimlerдің başын sıla, jana jetimlerge sen tamak aş berginiň dedi. Demek, jetimlerge jakşı mamile kılıp, başın sılap, oşolorga tamak aş bere turgan bolsak, bizdin yüregimiz jumşarat eken. Bizdin yüregimiz jumşarat eken. Antkeni al baykoşum ne? Oşol jetimler atası bolsa, al anday bolmak emes de. Biz oşol kayrımdуулuk işleri menen kede bay jetimlerge barıp жүрөбүz. Bir жерге barıp kaldık, jetimlerdi жыйнап, oşolara kişinde bay belek beşkek stipendiyasını bereli dep. Oşonda barganda biz түшкү tamak uyuşturup berdik. Ben kişineki idişke tamaktardı koyup atabız da bäzide. Koyganda baykuş "Selam aleyküm" desek, mындай jaltаңдап турат da baykuş. Jana jetim balalarçı. Kebirleri. Bar emes, kebirleri. "Selam aleyküm" desek, mындай jaltaktaydı baykuş. Demek bu jakşı mamile jok da kaç. Anam tamaktap gelip koyup, bir tamak kelgende çeyin jutkunup janındagılardın tamagına kaşıgın salat da bayağı jerde. Karasam. Anam banan berdik. Banan ala bargamız baykuş. Banandı kim alıp beret daga? Banandı kavga menen jep atat desең bayagычы.
Ayağımda jemen tasir boldu mağaç. Banan jegенди bilbeyt eken da baykuş. Bananды alıp kelsek, kavga menen urup atat bayagınaçı. Аны arçıp jeş gerek başka. Eger atası bolsa, oşa jegen nerselерди jedirip, oşonu bir jakşı karamak da, to'g'rimi? Atası jok üçün baykuş, oşa alsız bolup atat da. Oşondan Peygamber ne deydi? Eki alsız dep oşa jetimlerdi atap ket oşolorдун katarında. Бұл жерде айта турган маселе, жетимди эгерде ким карай турган болсо, ысырап кылбасын, аны чачып төкпөсүн дейт. Ошол жетимди дейт, караганда, ошонун мал мүлкүн карап, ошону бойго жеткенден кийин кайра берсин дейт. Эгерде муктаждыгы болсо, өзүнүн кызматына жараша айлык катары ошо жетимдин мал мүлкүнөн пайдаланса болот дейт. Жетимдин мал мүлкүнөн пайдаланса болот дейт. Анда дагы эмне? Муктаждыгына жараша. Bizdeki adır keyde mınday bayqap kalabız, keyde şu armandарын, arız muğun uğup kalabız. Men kişinekeyimde bilbeptirmin deyit, atam ölgönde, oşa bizi okutabız dep durup, menin tuğanlarım deyit, maldardı barın satıp durup, şahar alıp kelip durup, meni jetimler uyuna tapşırıp salgan. Atamdan kalgan mal mülktü ben bilbeyim, an sorasam, al yok sağa paydalanganbız dep koydu dep durup, armanın aytkan, arız muğun aytkan baldardı da uğup жүрөбүz da. Ең жаман нәрсе. Жетімнің ақысы өтті жаман. Құдай сақтасын. Жетімнің ақысын кім жей тұрған болса, білесіздер бұл не? Ошол içinde çok болып күйет деген bizde аят бар. Анткени bizde шариятыбызда айтат, силер жетімнің мүлкүнү жакындабагыла. Бир гана ал балагатка жеткенге чейин анын мүлкүнө эң жакшы мамиле кылгыла, андан кийин ошондо колдонсоңор болот дейт. Екінші bir hadiste kelet, kimde kim jetimnin başını sılay turgan bolsa, kança çaçına, eğer de oşol jetimnin kança çaçına kolu tiye turgan bolsa, oşonço күнөөсү kechirilet deydi. Millet görüңүздөр, misалы мындай bir sılap koysan, oşol жерде biz sanay albayбыз da çaçtıçı. Biz bolsa күнөөкөр пендебиз, кадам сайын күнөө кетиребиz. Кадам сайын күнөө кетиребиz. Эгер де кымдайсың, ай азамат деп туруп башынан бир эле сылап койсоң, kança çaçına kolun tigen bolsa, oşonço күнөөң kechirilet deydi. Egerge jetimge oşonday bir jakşı mamile kıla turgan bolsak. Jetimge emi kafil yatim dep koyot Arapta, Arapça. Kafil yatim dep koyot. Emi kafil yatim degeni bul kanday? Jetimdi kepillikке algan, tüzden kotorganda jetimdi kepillikке algan adam degen. Bирок мындай түшүндүрмөгө келгенде, jetimge кучагын жайган, өзү жебей аны тойгузган, özü kiybeyi anı kiyindirgen degen manini düşündürüt deydi. Kafilül yatim degen sözden tarcımalı şundayken. Daha bir iskat koyun. Jetimge kuşağın jaygan, özü jebey anı toyguzgan, özü kiybeyi anı kiyindirgen degen manini bizge düşündüretken. Kafilül yatim degen. Eğer de biz oşol şariatta aytılganday dengelde bolo turgan bolsak, inşallah sözsüz türde, yani birinci hadiste aytkanda Kuday Taala bizi keçiretken. Beşke kiriz etken. Eğer de keçirilgis күнөө kılan emes bolsak. Bizde şeriatımızda jetimnin mülküne jakındabagıla demek eskертип атат. Jetimlerдің mülkün kıyanattык менен жегендер курсактарында от, жалын менен толтурган сыяктуу болушат. Жана ансыз деле алар тозокко киришет дейт. Бул Куранда Бакара сүрөсүнүн 220 аятында келет. Kimde kim jetimnin акысын жесе, içine ot jegen siyahtуу deydi. Emi özüңдөр bilesizler bir ajozun jarlığı çıktı, ölgön jerde oşol ne tamak jeyilbesin degenden maksat da uşul da. Eğer oşol jerde jetim bolçu bolsa, oşol jerden kim tamak jese al içine ottu, çoktu, jalındı jegen bolat eken. Ot bolup kuyet eken. Kuday saklasın. Al jerde baldar çoğayıp kalgan bolsa meyle 3 günden kийин özü bilet, atasına sadaka katары berse. Bирок балагатка жетелек жаш балдар kalgan bolsa, bul öte kıyın. Kur'an'da açık aytılıp atat. Oşa biri kız jetim kız eken oşal aytat, oşal to'ra eken deydi. Misal atam ölgönde bizde bir uyumuz var ele deydi. Oşonu mындай soyboy эле koyuңуздарчы, satpay эле koyuңуздарчы oşonu. Biz oşonu menen kişinde күн көрүп туралычы деп men ыйлagam deydi. Ыйласам болбой аксакалдар жок. Atana soyuşuz gerek, elge berişiz gerek deyip bayağını soyup jep ketip kalışkan deydi. Şunçalık men jürögüm organ deydi. Oşal men jürögümde kalıp ketken nagay deydi. Eğer oşonu jön koyganda, oşonu sütün sağıp biz içip kişine biz can bakmakbız deydi. Mına jetimlerin akısı. Köz körünü soyup jep ketip kaldı bayaq jerde. Onlar özleri muhtaç. Men ыйлап atam deydi. Oşonu jön koyuңuzdarчы, apam bayağı şu yokta kıynalıp kaygır ыйлап oturat.
Ошону жөн коюңдар, бизге калсынчы ошол десем болбой, аксакалдар дейт, союп жеп кетип калган дейт. Мына туугандар. Бул жетимдин акысы. Кудай Таала өз сактасын, ошондой туура эмес иштерден өзү асыраган болсун. А биз ошо жетимдин акысын жегенден көрө, биз жетимге тескерисинче жардам беришибиз керек. Ошол жерге барганда колдон келишинче бир жардам ала барганыбыз кайра жакшы болот. Эми ошо жетимдерди колдоонун жол жобосу мисалы көп эле. Бирок аны көпчүлүк элес албайт. Көпчүлүк ошол нерсени эмне же бир практикада өткөргөн эмеспи, көргөн эмеспи, ошону мен бир эки айтып коеюн деп чечтим. Эгерде бир киши өлгөн болсо, жетим балдары калган болсо, ошого жардам бербейли туугандар. Жок дегенде мисалы 20 жумуртка тууй турган тоокту бир эки кат жеми менен алып барып берсек кандай болот ошол? Туурабы? Болот да. Ошо жетимдерге биздин жардамыбыз болот да. Эми 20 тоокту бата турган бир кепени салып алса болот алар. Же колдон келсе аны деле салып берсек болот да. 20 жумуртка тууй турган тоок болсо, бир эки кап жеми менен бере турган болсок, эми мүмкүн бир 20-30 миң болуп калар эми. Мейли, канча кетсе дагы биз жетимге жардам берип атабыз. Ошол миллиард болуп туруп бизге кайтат ошол. Ошол 20 тооктун жок дегенде 10 жумуртка тууй турган болсо, 5-өсүн жеп, 5-өсүн буларны магазинге сатып күн өткөрөт баягылар. Аларга чоң жардам болот. Мисалы мына азыр деле араңыздарда тоок барлар болсо керек, кимде мисалы күндө 5-6 жумуртка жеп турат үйдө. Бар да туурабы? Күндө 5 жумуртка болсо да ошол чоң пайда болот. Ошо балдарга, айрыкча жетимдерге. Иншалла, эгерде бир кыйналган жетимдер болгон болсо, ошол нерсени колубуздан келет иншалла. 20 тоок, 1-2 кап жем менен алып берсек болот, колубуздан келет иншалла. Ал өтө эле чоң сумма эмес. Мисалы, эгер ошондой жетимдер болсо, мисалы ошолордун даректерин таап берсем мен, кимиңиздер 20 тоок менен 2 кап жемин алып бере аласыңар? Бар бараңыздарда. Мына 4 адам кол көтөрдү иншалла. Бар да ошондой кыйналгандар, туурабы? Иншалла мына сурайбыз кимде? Жумуртка тууй турган тооктор барбы деп тур. 20сы мисалы ардан болсо керек. Же болбосо ошо балапаны менен тоокторду алып берсек, балдарга да эрмек болот иншалла. Көрбөйсүздөр туугандар. Ошондой бир жардам кылалы туугандар жетимдерге. Себеби алар ошол муктаж убактысы азыр. Ошондой убакта. Же болбосо бир саан эчки алып берип койсок болот. Чөө менен, туурабы? Эми эчке чоң эле жердин кереги жок да мисалы. Кичинекей бир кепе кылып туруп, тоок кепеде эле болсо, киргизип ошону чөө менен алып берип кое турган болсо, жок дегенде эртең менен жарым литр, кечинде жарым литр сүт берсе, 1 литр сүт ошол эчкинин сүтү, туурабы? Бирок эми ал саан эчкилер кичине кымбатыраак, 30-40 миң болушу мүмкүн. Бирок соопчулук үчүн алып берсек болот. Ömür boyu esine ketmedi ошол жетимдер. Бизге бир байке келип туруп, бир саан эчки алып берген, биз ошол эчкинин сүтүн ичүүбүз деп туруп. Баягы жерде. Айыл жерлерде мисалы ошондой кыйналгандар болсо, саан уй алып берип берсек кандай болот? Мисалы атабыздын жылдыгын өткөрүп, же болбосо бир 40 кылыгы дебей, ошого атамдын атынан соо тийип турсун деп туруп, бир саан уй алып берип койсок, бир жетимге, алар күндө 4-5 литрден сүтүн саап ичип турса, жаманбы? Баягы жерде. Ошолор сүйүнгөн сайын сооп бизге кете берет. Алар сүйүнгөн сайын, ошо сүттү ичип, баягы тамак жеген сайын сооптун баары бизге кете берет. Мына туугандар, жетимдерге биз кандай колдоо көрсөтүшүбүз керек. Ошол темага даярданып отуруп, мен бир эмен карадым. Бир киши айтат, мен өзүм ошол жанакы эмеде иштейт элем дейт. Бир организацияда жетимдер боюнча. Анан ушундай жетимдер бар. Ошо жетимдерге жардам берели деп туруп, мен сүйлөп эметип отурдум дейт. Бир достор менен отуруп калганда, бир досум бар эле, бир балалы болгон дейт. 7 жыл баласы 7ге чыгып калган дейт. 7 жылдан бери балалы боло албай жүрөт дейт. Барбаган жери калбады дейт. Доктурларга, башкаларга барды дейт. Эч качан бир пайдасы жок дейт да. Анан мен айткандан кийин баягы ойлонуп калды дейт. Анда мага бир жетим таап берчи, мен ошону бир кепилдик алайын деди. Анан бир жетимдин адресин бердим дейт. Баягы эмне жетимдин адресин берсем, 6 айлыгын алдын ала берди дейт, стипендиясын. Ошентип мен унутуп деле калгам дейт. Арадан дейт, ошо 9 ай өтүп калган, мага сүйүнчүлүп салып атат, чалып атат дейт. Досум сүйүнчү, перзенттүү болдум деп дейт. Көрбөйсүздөр.
Кандай болду анан кийин баягы кайра сүйлөшсөм дейт, ошо бир 6 айлыгын алдын ала стипендияны бергенден кийин 10 күндөн кийин аялымдын боюна бүттү деп айтат дейт. Карасаңыздар, 10 күндөн кийин доктора текшерүүнү барса, кош бойлуу экенсиң деп, мына буюрса, арадан 9 ай өтпөй биз балалуу болуп отурабыз деп шунчалык сүйүнүп атат дейт туугандар. Мына жетимдерге биз жардам бере турган болсок, сөзсүз түрдө пайдасы тиет бул жашоодо. Сен мындайча айтканда сен руханий дагы эс аласың да. Руханий эс аласың. Мен бирөөгө жардам бердим, бирөөгө пайдам тийди, ошону мен сүйүндүм деп туруп, сен жыргайсың. Кадимкидей жыргайт адам. Дагы бирөө айтат, апам ооруп дейт. Ооруганына 30 жыл болду дейт. 30 жылдан бери ошо дары менен жашап калган дейт. Анан диагнозун же биз шифасын толук таба албай калдык дейт. Анан ошол дагы жетимдер жөнүндө маселе угуп калган экен. Жетимдер жөнүндө маселени угуп бир жетимди кепилдикке алдык дейт. Ошо жетимди кепилдикке алып, ошол айлыгыбыздан дейт, ошо жетимге стипендия берип баштагандан баштап, жүрөгүбүздө бир башкача бир сезим пайда болуп дейт, апам дарыны аз ичип калды дейт. Көрөсүңөр. Ошентип бир жылга жетпей, апам ооруунан айыгып кетти дейт. Көрбөйсүздөр. Себеби садака балени кайтарат деген бизде эмне бар? Хадис бар. Шариятыбызда. Ошо мүмкүн болушунча көп биз садакаларды бере беришибиз керек. Эми Хазирети Умардын убактындагы бир окуяны айтып берейин. Хазирети Умар билесиздер өзү халифа болуп, падыша болуп турган, бирок ошол падыша болгонуна карабастан кечкисин өзү жаман кийимдерин кийип алып туруп, эми падышанын бир формасы кийим башкача болот да. Ал формасы менен чыкса эл билип алат. Жупунураак кийинип алып туруп, көчөлөрдү аралап басат экен. Ошентип айылды аралап караса, айылдын четинде бир от жалын көрүнүп атат дейт. Жакын барса өзүнүн баягы жанында кызматчысын алып алып туруп, эмне деп коет эле бизде? Сакчы деп коет. Сакчысын алып туруп барса, бир аял балдары ыйлап атат дейт. Казанга дейт, чоң казанга сууну куюп алып туруп, отту тутандырып, ошону аралаштырып атат. Жакын барып карасам дейт, bir кичинекей кызы, апа, качан бышат тамак? Буртагым ачып кетти десе, бир аз сабыр кыл кызым, буюрса, бир аз сабыр кыл, бышат деп туруп ошентип койду дейт. Анан кызы арыраак барып отурду дейт. Анан бул эмне болгонсуң сен десем, мен ушундай жесермин дейт баягы. Балдарым ачка. Эч нерсе жок бизде. Казанга жөн эле сууну куюп, жөн эле таштарды салып койгонмун. Эптеп ушунтип мен алакстайын, курсак ачып булар уктап калсын деп мен буларды алдап отурамын. Жегенге эч нерсебиз жок дептир. Sen anda bu ne себептен мындай абалга түштүң десе, мен ушундай абалга түшкөнүм үчүн мен падыша халифаны Кудайга арызданамын деди. Умарды арызданамын мен Кудайга. Бизге падыша болуп алып, биздин абалыбыз менен иши жок. Бизди кабар албайт. Биздин абалыбызды көрбөйт. Мен Кудайга арызданам деди дейт. Умардын өзүн айтып атат да баягы. Карасаңар. Ошондо Хазирети Умар буйырса Аллах рызкы берет, силер бүгүн куртаңар, ток уктайсыңар, бала чакаңар менен деп, бул барды дагы бизде бейтул мал деп коет шариатта, бюджет, кампа. Госрезерв деп коет. Ошол жерден унду алды дейт, бир идишке майды алды, балды алды дагы дейт, жанындагы жана сакчысына кел мен үстүмө артып бер десе, Амирул Муъминин, падышам, мен көтөрөйүн муну, келиңиз десе, жок, мага артып бер деди. Келиңиз мен көтөрөйүн. 2-3 жалыкында, арт мен үстүмө. Кудайдын астында мен арызданам деди. Сени арызданам деген жок. Мен жооп берем Кудайдын астында. Деп туруп Хазирети Умар өзү көтөрдү дейт. Үстүндө көтөрүп келип туруп дейт. Жанакы жерге балдарга ошол жерде тамак бышырып берди дейт. Жанакы майдан кошуп, ундан кошуп, балдан кошуп тамак бышырып берди дейт. Ошондо тамак бышырып берип атса, тиги аял, Умардын ордуна сен бизге падыша болсоң жарачыда экен деп коет дейт. Себеби Умарды тааныбайт да. Умарды тааныбагандыгынан Умардын ордуна сен бизге падыша болсоң жарачудай адам экенсиң деди дейт. Макул анда деп тур, анан бул жерде аялга айтты дейт. Эртең сен ошо халифага бир жолугуп кет. Эртең ошол жерге бар дептир. Ошентип анан кетип баратканда жанакы жанындагы сакчысы жүрүңүз кеттик десе, жок, сен бара бер. Валлахи Аллах Таалага античип айтамын, мен келгенде балдар кандай кайгырып, ыйлап жаткан болсо, ошолордун каткырып күлгөнүн көрмөйүнчө бул жерден кетпейм деди дейт. Карасаңар, ошентип жанакы балдар
тамақты бошеріп жеп дейді. Құрсағы тойып кішіне баяғы, жүзіне күлкі пайда болып, қат көріп қалғаны көріп, альхамдулилля деп тұрып, анан кейін кетті дейді да Хазірет Умар. Қарасаңар, падыша ошондой болған. Ертесі күні жанақ аял барды дейді. Жанақ аял ертесі күні барыптыр. Барса Хазіреті Али, Абдурахман ибн Ауф жанындағылар болса, я Амирул Муъминин, я Умар деп жанында жүрсе, бұл қараса кешінде келіп бұға тамақ ташып берген киши да. Бұл падыша турбайбы биздин, халифабыз турбайбы, мен буга катуу сүйлөп койгон турбаймынбы деп туруп, өзүн аябай ыңгайсыз сездирип, кечирип коюңуз. Кече мен сизге катуураак сүйлөп койгон турбаймынбы деп кечирим сурады дейт. Ошондо Умар, жок, мен атай ошого сурадым. Атай ошого сени чакырдым. Кече сен мени Кудайга арызданамын деди. Деп туруп, ошо бир кичинекей баштыкчага 600 дирхам салып алыптыр дейт. Ошо арызыңды мага сатасыңбы дептир. 600 дирхам берейин. Бұл мен өзім жекече, байтыл малдан емес, өзімнің жекече ақчам. Ошоны берейин. Сатасың ба мага арызыңды? Аллахтан арызданбайсың ошоны берсем десе, мақұл арызданбайым деді дейді. Ошондо 600 дирхамга сатып алды дагы, менин доом жок деп жаздырып алды дейді баягы аялгачы. Карасаңар, жаздырып алып туруп, жанындагыларга берди. Мына силер сактап койгула, мен өлгөндө менин кепиниме кошо уруп көмгүлө, мункар накир сураганда мен ошону көрсөтө турам болоюн деди. Көрбөйсүңөр, мына кандай падыша болгон. Ошол падышалар бизге үлгү. Мисалы, ошол Хазірет Умар bir күн көчөдө баратса, bir үйдөн үйүн чыгып атат дейт. Энеси менен кызы сүйлөшүп аткан экен. Кызым, суудан кошуп кой, көрө кошо бер сүткө дейт экен. Десе, кызы жок, кошпойм бул жерде. Десе, кошо бер, Умар көрбөйт. Десе, кыз айтат дейт. Умар көрбөсө да Умардын Кудайы көрүп турат го. Дейт экен да баягы жердечи. Ошондо бул кимдин үйү деп сурап турдагын, бул сүт саткан аялдын үйү. Үйүнө келип балдарын жыйнап туруп, ошо сүт саткан аялдын кызын аласыңар бирөөңөр дейт баягы жердечи. Ошентип, ошо кызды бирөөсүнө, балдардын бирөөсүнө келин кылып алды да. Ошол кыздан бирөө төрөлдү, ошол невреси дагы турмушка чыгып, ошол невресинен төрөлгөн бала бул Умар ибн Абдул-Азиз деп 5-чи халифа ошол Умардын чебереси болуп кетет да. Карасаңар, таква адамдан ошонун чебереси Умар ибн Абдул-Азиз бул 5-чи халифа болуп калды. Ал Умар ибн Абдул-Азиз айткан, Умардын убактында бул эми ортодо дагы халифалар болгон. Бирок бул 5-чи халифа деп эсептелет. Неге? Адилеттүүлүк болгондугу үчүн да. 4 халифа адилеттүү болгон. Андан кийин ортодо кээ халифалар болгон, бирок алар адилетсиз болуп кеткендиги үчүн 5-чи халифа деп Умар аталып калды да. Адилеттүү болгондугу үчүн не деп эсептелди бул 5-чи халифа деп аталып калды. Себеби бул Умардын убактында куштар ачка калыптыр дебесин деп, тоолордун башына барып дан сээп салат экен да. Куштар ачка калбасын деп. Көрбөйсүңөр. Ушунчалык береке кирип, карышкырлар манча-манча арык торук койлорду берип эле ошол карышкылар койлор менен чогуктап калган заман болгон дейт да баягы жерде. Кайсы күнү карышкылар койлорго кол салып баштадыбы, ошондо элдер билген экен да. Умар өлгөн окшойт депчи баягы жерде. Көрбөйсүңөр. Ушунчалык деңгээлде адилеттүү падыша болгон. Адилеттүү болгондо ушунчалык береке кирип кетет экен. Мен өзүм ошону таалбай калдым да, бир окудум эле. Кайсы ошол Европа жакта бир музейде буудай турат дейт. Буудай жанакы финик бар го, ошонун ичиндеги данегиндей чоң экен да. Бул Умардын убактындагы буудай даны деп жазып койгон дейт. Карасаңар, адилеттүү болгондо падыша береке кирип, буудайлар дагы чоң-чоң болуп кетет экен да. Карасаңар. Мисалы, кыямат жакындаганда ушунчалык жерге береке кирип, бир анарга ошол бир уруу тоюп, анардын көлөкөсүнө элдер көлөкөлөнүп калат дейт го. Көрсө, ушу адилеттүү болот экен дагы өкүм сүрүп, элдер өзү кичинекей, бирок адам атанын убагындагы табиятына кайтат экен да. Бардык бактарактарчы. Элестетип көрүңүздөр. Адам атаны пайгамбарда айткан ситтуна дираан дейт. 60 билек болгон дейт. Мисалы бир билегибиз канча бизде? 50 сантиметр десең, 60-ты 30-га көбөйтсөң, 50-ге көбөйтсөң 30 метр. Адам ата 30 метр болгон экен да. Эми ошол 30 метр болгон адам атанын убагындагы анарлар азыр биздин теректей болсо керек. Туурабы? Бир уйдун сүтүнө бир айыл тоюп калат дейт. 100-200 киши бир уйдун сүтүнө тоюп калат дейт. Эми элестетип көр. Демек береке кирет экен да.
Ошол жерде кээ бир адамдар айтат, адам атанын убагындагы берекеге кайтып келет экен да. Ошол эмне? Жер башталды да, адам ата жер алды. Жер бетиндеги жашоо бүткөндө кайра эле ошо мурдагы береке кайра келет экен, андан кийин кыямат башталат дейт. Көрбөйсүздөр. Мына туугандар, демек биз ошо жетимди эч качан капа кылбашыбыз керек. Жетимге биз дайыма жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анан туугандар, сиздерден сураныч. Өзүңүздөр деле ошол кайсы жерде бир жетим бар болсо, ошолорго бир 20 тоок жумуртка тууй турган, 1-2 кап жеми менен ошолорго бир жардам берип көрүңүздөр. Иншалла көрөсүздөр. Сөзсүз түрдө береке болот. Өзүңүздөрдүн турмушуңуздарда берекесин көрөсүздөр иншалла. Кээде мында ооруп жүргөн адамдар болсо, ден соолугун тилеп туруп, ошо жетимдерге жардам бериңиздер, жанакы айткандай, иншалла көрөсүздөр. Алла Таала сөзсүз берет. Перзенти болбой жүргөндөр дагы Кудайдан үмүт кылып, Кудайдан сурап, ошол мен жакшылык кылайын, Аллахым, ошо жакшылыгымды сен ошол кабыл кылып мага перзент бер деп, ошентип көрүңүздөр, иншалла. Алла Таала берет. Алла Таала берет. Кудайым буйрса. Себеби Алла Таала эмне дейт? Удуни астажиб лакум. Силер мага дуа кылгыла, силердин дуаңарды кабыл кылам дейт. Дуа кылып отурбастан садакалар менен, жакшылык иштер менен дагы биз жардам беришибиз керек туугандар. Анан сөзсүз түрдө мына биз мечит аркылуу же имамдар аркылуу эмес, өзүңүздөр деле мындай байкап туруп, ай сайын ошол бир жетим балага 1000 сомдон берип турсаңыздар деле болот, стипендия кылып. Стипендия катары. 1000 сом чөнтөгүздөн деле түшүп калат. Кээде эгер чайханага кире турган болсоңуздар, 1000 сомду биринчи, экинчи тамак менен эле жеп коебуз. Биздин бир тамагыбыз ал 1000 сом. А бирок албайкчы ошол жетим аны бир ай жол кире кылат. Анча-мынча пирашка алып жеши мүмкүн ошол мектепке барганда. Мына туугандар, ошондон жетим жесирлерге көбүрөөк биз аракет кылып жардам берели туугандар. Анан мына бул жерде кулактандырууларды бир айтып коеюн. Мына биздин мечитте мына буюрса 12-июндан башталат кыздар үчүн. 7 жаштан 12 жашка чейинки кыздар үчүн ошо келип туруп сабак алып турса болот мечиттен. Буюрса кыздар үчүн, жалаң кыздар үчүн келип кетип сабак алса болот. Каникул башталгандан кийин үйдө бекер отурбасын десеңиздер. А эркек балдар үчүн Кудайым буйрса бул жерде дагы чыгат, Ысык көлдө мына каракебиз уюштуруп атат 15 күндүк ошол лагерь. Мына бул жерде рекламасы чыгып атат, көрдүңүздөр. 3 мал ысык тамагы менен ошо номерлерди жазып алып туруп, ошого балдарыңыздарды бир аракет кылсаңдар болот иншалла. Ишеничти өзүбүздүн каракебиз. Бул өзү Карабалтада Куран нуру Куран жаттоо институтун бүтүргөн, Куранды толук жаттаган. Кудайым буйрса ошону бир балдарыңдарды жөнөтсөңдөр болот. 15 күнгө барып, анан басында сүйлөшөсүздөр. Бул эми кымбатыраак болуп кетиптир. Кудай Таалам бардыгыбыздын ниетибизди, тилегибизди кабыл кылсын. Амин. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Allah'ın barudun niyeti tilegide kabul kılsın, hiç kimge zar kılbasın, hiç kimge kor kılbasın. Allah'ın organlarga özünün şifa vergin, perjenti joktorgo narestenin jitin jittoonu nasip kılın. Bir rahmet